Last time, just tell me, screen is visible, voice is audible. Yes, sir. Okay. Right. So in morning we have started with the title. We started with the data link uh, control. In that we have seen two types of controls we can go for. One is error control, another is the flow control. Now for flow control, error control we have already seen. Now about flow control, it has two types. One for the noiseless channel, another is for the noisy channel. To be very frank, there is no concept called as a noiseless channel. So whatever the protocols that we will be seeing here, those protocols will be just the basic protocols or the simplest form of the protocol, which are there to just for basic understanding of this functioning of data link layer under flow control. Those protocols are the simplest protocol and stop and wait protocol. Then next protocol that we have is for noisy channels. In that we will actually see now here is stop and wait protocol. And then it is called as sliding window protocol. In that two protocols are there. One is go back and N ARQ. Another is the selective repeat ARQ. Okay. Now I think till this we have just covered with the noiseless channel protocol, that is simplest protocol, and stop and wait protocol. And we have just seen the insights of the stop and wait ARQ, that is stop and wait automatic repeat request protocol. Now, can anybody give me a brief idea about what these protocols are? Quickly, anyone willingly? You can start with simplest, then stop and wait, and then we will go ahead with stop and wait ARQ. कोणाला कळालेलं आहे व्यवस्थित? Nobody taking initiative. Okay, I won't answer now. I'll take any random name. Okay, now Rutuja Chavan. Can you unmute yourself? Yes, sir. Okay. Can you tell me about simplest protocol? Okay, sir, no problem. In the Then simplest now Rutuja, sentence, before you start, you should take initiative. Now, once I ask you willingly, you tell me. You should have told me. No? okay, Next sir. time, keep in mind. No, it will save some of the time of the class. Okay, Okay, fine. sir. Continue. Please continue. In the simplest form, there is a sender sends the message, but at the receiver side, it is not detected that the receiver received that message. Can you repeat it? Sender sends the message Okay. Up to at the this, it's okay. at the receiver side. Hmm. We cannot detect that the message is sent or not. Okay, so receiver side message detected or not is not sense. Okay. Yes, sir. Okay. Now, Snehal, do you want to make some change in that? Because I feel some change is required. Snehal Dutsal, roll number 3. No, sir. No change is required. Sure. Yes, sir. Okay. Anybody else who want to make some change? Because I still strongly feel that some change is required. The sender will not get any idea about whether the message is reached to the receiver or Exactly. not. It's not about receiver, it's about whether the sender get any kind of feedback from the receiver. Like it is, the system will run in open loop, sender will keep on sending the messages without any idea whether the receiver has received or not. So the job of sender here is just whenever there is a request, whenever there is a request from network layer that there is certain amount of data and that need to be transmitted. So once certain request is made, immediately that data will be transmitted. And that is what your data link layer does in simplest protocol. It never bother that
in my system or in the network, there is a possibility that all the system will have different configuration, or the PCs which are taking part in communication, they will have some different configuration, because of which sender may work at a different speed and receiver may be working at a lower speed than that of sender. And because of which it is very much possible that the receiver will not accept the entire data which is sent by the sender. And that is the reason why there will be error occur in the communication, data will be lost. And that is the problem with the uh, that will be the problem with the your simplest protocol. Am I clear now, Rutuja? Okay, Yes, sir. so Duchal, it is not necessarily, whatever your friend is saying is correct. Yes, sir. Okay. Now, Rutuja, sorry, Snehal, can you tell me about what is the next protocol? Stop and wait protocol. How changes has been done in that? No, sir. What? No. Then why did you attend lectures? Dutsal? हाँ sir. So you have a habit of like a passive listener or what? Ashwini Guge, roll number 4. She left. As if I am going to ask her a question. Huh? Okay. Anybody else? Deepika? Yes, sir. Yeah, tell me. Stop and wait protocol. What are the changes made in simplest protocol as compared, like what are the changes made in stop and wait protocol as compared to the simplest protocol? Mm, in this, sender will send the frame Uh, to the receiver, and receiver whatever the frame came to the receiver side, that stop and wait, and after that the acknowledgement will pass. Ashwini Patil, Yes, sir. have you listened to what Ah, Deepika says? yes. Hello.
Hello. Hello. Hello. Audible? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Okay, okay. Actually, here is some network issue and entire network collapse. So the meeting was suspended in between. So just give me a minute. I'll just start the presentation. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Yeah, visible, sir. Yeah. Okay. Okay. Sorry for this interruption. Okay. So where were we? Who was telling me? Sir, Bhushan was telling me something, right? sir, Okay. sir, Who's this? can I explain it once again? Stop and wait. Yeah, yeah, yeah. Please, 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 please. Uh, First, sender sends the message to the receiver, and at the receiver Correct. side, receiver will send the acknowledgement to the sender, and that acknowledgement Hmm. received by the sender, and that's why they both are reading Hmm. the messages. Okay. Only important one thing you like miss out. What is the thing? One thing she has missed out. Can anybody tell me? Timer, sir. Timer is not there, no, in stop and wait. Only for plain stop and wait, I'm saying. One important sentence she has missed out. What is the sentence? That the sender will stop and it will wait till the receiver acknowledgement comes. Getting it? So sender will send the message, receiver will receive that message. Once it receives correctly, it will send an acknowledgement signal, until the acknowledgement signal received to the received by the receiver, it will not send the received by the sender, it will not send the next message to the receiver side. Getting it? So ह्याचं नाव आपण stop and wait protocol का म्हटलेलं आहे? Because it will send one frame and it will stop only.
It will send one frame and it will stop the transmission and it will wait till the acknowledgement comes. लक्षात आलं stop and wait नाव कसं आलं? Yes, sir. Start the frame, start the frame, then stop. Then wait for the acknowledgement to come. Once acknowledgement comes, then only proceed. हॅलो हॅलो Yes, sir. हा अरे मी कधीपासून नाही आहे, मी एकटाच बडबड करतो तिकडे. मला वाटलं मी मीट मध्ये आहे. सर तुमचा आवाज ऐकू येत नाही. आता पण येत नाही का? आता येतोय सर. हा माझा शेवटचा आवाज कधी ऐकवला तुम्हाला? 1-2 मिनिटापूर्वी. होय का? अरे असं सांगत चालेल की मला कोणतरी कॉल करून मग मी बाहेर गेलो म्हणून. मी आपलं एकटंच बडबड करत बसलोय. मला वाटलं नेट कनेक्शन मध्ये आहे मी. कॉल केला की आमचं गुगल मीटिंग बाहेर पडतंय. मग परत जॉईन करायचं. ते काय रॉकेट सायन्स आहे. ओके ओके ओके. आजचा दिवस चांगला नाही बहुतेक. सारखंच बाहेर पडायला. दिसतंय का? हॅलो. हो सर. असं कोणतरी एक जण अनम्यूट करा आणि नुसतं हां हां म्हणत जाऊ. वर्गात कसं लक्ष द्यायचं चॅटिंग करताना तसं करायचं. कोण करते? I want someone from your class who will keep on saying yes sir, no sir, so that I'll come to know that I'm still in the network. Hello. Hello. Hello, sir. हाँ कौन है? पाटिल. Deepika. हाँ बस ठीक है दीपिका, घ्या जबाबदारी आता. हाँ Okay, sir. सो हाँ ओके. सो स्टॉप अँड वेटचा प्रोटोकॉल होता. काय होतं दीपिका? अडचण काय होती? Because if we go for stop and wait, once the data we transmit and if at all that frame get lost. So if data frame get lost or the acknowledgement from the receiver side, that also get lost. So any of the signal, let it be acknowledgement or let it be data frame, any of the signal get lost, ultimately the entire communication collapse because the network is using the stop and wait protocol. So it will stop and it will wait for the acknowledgement. If it does not receive any acknowledgement, it is not going to start sending the next data. And as acknowledgement is lost, nobody knows what the real problem is, and the entire network will be down. So this type of communication problem that will occur in the stop and wait protocol, and that is why that is also not being used. Is it clear now? Yes. Now let us go for next protocol that we have just started, which is known as the stop and wait ARQ. What this ARQ stands for? ARQ means automatic request repeat request.
So what does this word stands for? If you give stress on each and every word, you will understand how this particular protocol functions. It is automatic, so nobody is setting it. It is automatic. Repeat means when we ask for the frame to get repeat itself, फ्रेम मध्ये रिपीट करायची आपण वेळ कधी बघतो, एक तर एक्नॉलेजमेंट नाही आलं किंवा दोन एरर आली तर. सो फॉर एरर ऑल्सो और फॉर द एक्नॉलेजमेंट, if the frame is not received properly or is there anything wrong with the speed of the network itself, by any means, by any problem, if the frame does not receive by the receiver, then the receiver will ask for a repeat request. That means automatically it will ask for sender to repeat the data which it has sent previously, and for this only the stop and wait protocol is added with this feature called stop and wait ARQ, that is automatic repeat request. So what does this stands for? The error correction in stop and wait ARQ is done by keeping a copy of sent frame and retransmission of the frame when the timer expires. So now two things. Now remember, दोन गोष्टी इथं तुमच्या रिसिव्हरला सेंडरला त्रास घ्यायला लागतील. पहिली गोष्ट काय सांगेल, पहिली गोष्टला काय लागेल ॲडिशनली स्टॉप अँड वेट पेक्षा, ॲडिशनली इट विल रिक्वायर अ टायमर. सो द सेंडर will need to have a timer circuitry at its end. Along with that, one more circuitry is required. Can anybody tell me? Timer व्यतिरिक्त अजून काय लागेल रिसिव्हर साईडला? आहेत का सगळे? दीपिका? हो सर, हो सर. सांगा बरं मग काय लागेल टायमरच्या व्यतिरिक्त? ह्या शब्दावरती भर द्या. कीपिंग अ कॉपी. The error correction in stop and wait ARQ is done by keeping a copy of sent frame and retransmitting the frame when the timer expires. म्हणजे काय, तर महत्वाची गोष्ट लागणार आपल्याला ट्रान्समीटर एंडला ते म्हणजे बफर. सो आपण काय यूज करतो इथं at this stop and wait protocol with ARQ, we will use here at the receiver side a buffer, and that buffer is going to store whatever the frame that it is sending to the receiver side. प्रत्येक सेंडर हा काय करेल, जी काही फ्रेम रिसिव्हरला टाकतोय त्याची एक कॉपी तो स्वतःजवळ ठेवून टाकेल. कधीपर्यंत ठेवणार तो ती कॉपी? जोपर्यंत त्याला त्या पाठवलेल्या कॉपीचा किंवा त्या पाठवलेल्या फ्रेमचा रिस्पॉन्स येत नाही, जोपर्यंत त्याचं एक्नॉलेजमेंट येत नाही, तोपर्यंत हा काय करेल, सेंडर काय करेल, त्या ट्रान्समिटेड फ्रेमची एक कॉपी स्वतःजवळ ठेवून टाकेल, जेणेकरून तो ती कॉपी स्वतःजवळ ठेवेल. जर एक्नॉलेजमेंट नाही आली तो मग एक टायमर संपेपर्यंत वाट बघेल. आणि आपण कनेक्टेड आहोत राईट? मला एक फोन आला होता आता. हो सर. सो स्क्रीन दिसते व्यवस्थित? हो. सो व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर ॲट स्टॉप अँड वेट ARQ, तर प्रत्येक ट्रान्समीटरकडे प्रत्येक सेंडरकडे एक बफर आपण ठेवणार आहे आणि त्याच्यासोबत एक टायमर ठेवणार आहे. मग आता फंक्शनिंग कसं होईल, जसं the moment the frame is transmitted from the sender side to the receiver, the copy of the same frame will be kept in the buffer and the timer will be started. So once the timer is started, it will wait for certain amount of time, a certain time which is already predefined. Say for example, transmission ला लागणारा वेळ जर 2 सेकंद असेल तर आपण 3 सेकंदचा टायमर ठेवून टाकणार. By that 3 seconds, if the receiver does not give any kind of acknowledgement, now that can be because of two reasons. One, the sending frame itself fails or the receiver acknowledgement fails. So दोन्हीपैकी कुठला जरी मेसेज फेल गेला तरी सुद्धा काय होईल, ट्रान्समीटरला एक्नॉलेजमेंट पोहोचणार नाही. आणि जर ट्रान्समीटरला एक्नॉलेजमेंट नाही पोहोचलं तर काय होईल, टायमर एक्सपायर होण्यापर्यंत ट्रान्समीटर वाट बघत बसेल आणि एकदा का टायमर एक्सपायर झाला तर जी फ्रेम त्यांनी बफरमध्ये ठेवून टाकली होती ती फ्रेम तो परत सेंडरकडे पाठवून देईल.
गेटिंग इट? Yes. असं कधीपर्यंत चालेल? इट विल कंटिन्यू टिल द पॉझिटिव्ह अक्नॉलेजमेंट कम्स फ्रॉम द रिसिव्हर साईड. हे तोपर्यंत चालेल जोपर्यंत आपल्याला पॉझिटिव्ह अक्नॉलेजमेंट फ्रेम कडून येत नाही. मग आता इथं बघा डिस्प्लेवरती तुम्हाला लक्षात येईल इथं 3 गोष्टी मी तुमचा अल्गोरिदम डिफाईन केलेला असेल ट्रान्समीटर साईडला. कुठल्या 3 गोष्टी आहेत? एक तर नेटवर्क लेअर करून डिमांड पाहिजे म्हणजे डेटा पाहिजे सेंड करण्यासाठी. दुसरं काय तर आधी जे पाठवलं होतं त्याचं अॅक्नॉलेजमेंट आलं पाहिजे. आणि तिसरं म्हणजे काय तर once the data sent, the I1 will be kept on the timer for the timeout period. That once the data is transmitted, it will be the transmitter will be waiting. No doubt the transmitter will wait because that is what the name of the protocol is, stop and wait. But it will not wait for infinite amount of time. It will wait only for the timer to get expired. Once the timer expires, it will decide that there is some problem with the communication. I have to retransmit the same file again, and the data will be retransmitted again. Getting it? Now, if you compare at the receiver side च्या अल्गोरिदम मध्ये बघा काहीच फरक झालेला नाहीये. रिसिव्हर साईडचं एकच काम आहे काय? डेटा आला म्हणजे नोटिफिकेशन आलं की डेटा ऍक्सेप्ट करणं आणि एक काम जे आपण आधी वाढवलं होतं ते म्हणजे काय अॅक्नॉलेजमेंट प्रोव्हाइड करणं. दॅट्स इट. So if you look at the receiver here in stop and wait protocol, हे बघा इथं स्टॉप अँड वेट प्रोटोकॉल आहे. हा सिम्पल स्टॉप अँड वेट प्रोटोकॉल आहे. याच्यामध्ये जे रिसिव्हरचं काम आहे सेम तेच काम इथं स्टॉप अँड वेट ARQचं राहिलेलं आहे. याच्यामध्ये कुठलाही फरक झालेला नाहीये. मग फरक कुठं झालेला आहे? फरक फक्त इथं झालेला आहे. दॅट whenever you transmit something, earlier you were waiting for infinite amount of time, but now you will not wait for infinite amount of time. You will only wait for certain amount of time which is called as timeout, and once that is been done, it will go for retransmission of the data. Because of this, speed will reduce. Definitely the speed will be reduced, but the foolproof data transmission will take place here. इथपर्यंत काही अडचण आहे का? No, sir. No, sir. एव्हरीबडी गॉट इट? सगळ्यांना लक्षात येते? सो आपण थोडक्यात काय समजून घ्यायचं 3 प्रोटोकॉल होते आतापर्यंत. पहिला होता सिम्पल जो अजिबातच काही बघत नव्हता, तो फक्त ट्रान्समीटरचं काम करायचा. नंतर आला स्टॉप अँड वेट प्रोटोकॉल जो थांबायचं उगीच एकदा का डेटा पाठवला की थांबायचा जोपर्यंत अॅक्नॉलेजमेंट येत नाही आणि अॅक्नॉलेजमेंट नाही आलं तर तो आयुष्यभर थांबूनच राहायचा. त्यामुळे तो पण कामाचा नव्हता. सिम्पल तर अजिबातच कामाचा नव्हता. मग राहिला शेवटचा स्टॉप अँड वेट विथ ARQ. पण हा फुल प्रूफ आहे. इथं काय करतो आपण? इथं आपण तेवढ्याच वेळापुरतं थांबतो जेवढा टाइम आउट आपण डिफाईन केलेला आहे. म्हणजे इनफायनाइट वेटिंग विल नॉट बी देअर फॉर स्टॉप अँड वेट ARQ प्रोटोकॉल. सो इट विल वेट फॉर ओनली सम अमाउंट ऑफ टाइम, अँड वन्स द टाइम गेट ओव्हर द रिट्रान्समिशन ऑफ डेटा विल टेक प्लेस. गेटिंग इट? समजलेलं? So now Yes. tell me, okay, thank you. Now tell me what is the problem with stop and wait ARQ. पुढचा प्रोटोकॉलचं नाव आहे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. इथपर्यंत जाण्याच्या आधी मला फक्त सांगा की याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. बरं, हे अल्गोरिदम ठीक आहे तुम्ही बघून घ्या. इट्स सिम्पल, आपण ऑलरेडी बघितलेलं तसंच आहे. तो काय करेल पहिलं SM ची व्हॅल्यू म्हणजे 0चं फ्रेम आहे त्याला 0 केलंय. कॅन्सेल ट्रू असेल म्हणजे डेटा ट्रान्समिशन करायचं आहे का. इव्हेंटसाठी वेट बघेल कुठला इव्हेंट आहे, रिक्वेस्ट टू सेंड आणि कॅन सेंड. नथिंग बट युअर अॅक्नॉलेजमेंट तिकडून आलेलं आहे ते ओके आहे का. फॉलोड बाय गेट डेटा मेक फ्रेम स्टोअर फ्रेम. नाव हा ॲड नवीन झालेला आहे. आतापर्यंत आपण फ्रेम स्टोअर करूच नव्हतो. इथं आपण आता फ्रेम स्टोअर करायला लागलो. देन सेंड फ्रेम, देन स्टार्ट टाइमर, and then SN is equal to SN plus 1. म्हणजे काय? पहिली जी फ्रेम घेतली होती त्याच्या पुढची फ्रेम लोड करून ठेवा. पण ती पाठवायची नाही आपल्याला. ती कधीपर्यंत नाही पाठवायची? जोपर्यंत आपल्याला अॅक्नॉलेजमेंट येत नाही. जर पॉझिटिव्ह अॅक्नॉलेजमेंट आलं तर काय करा? SN पाठवून द्या. पण जर पॉझिटिव्ह अॅक्नॉलेजमेंट नाही आलं तर काय करा? तर पहिली जी फ्रेम होती तीच फ्रेम पाठवून द्या. दॅट वे दिस अल्गोरिदम इज डिफाईन.
ओके, अँड दिस इज व्हॉट दी फ्लो डायग्राम फॉर स्टॉप अँड वेट प्रोटोकॉल. मला वाटतं हे आपण बघितले सकाळी, तर पण परत एकदा बघूया. सगळ्यांना दिसतंय इथं? येस सर. ओके, सो इथं बघा फ्रेम 0 पाठवलेली आहे आणि इथं आपल्याला त्याचं ॲक्नॉलेजमेंट परत मिळालेलं आहे. बट नोबडी इज आस्किंग की फ्रेम 0 पाठवतो पण ॲक्नॉलेजमेंट 1 काय येतं. का माहिती आहे सगळ्यांना का असं होतंय? कोणी आहे? कोण उत्तर सांगून गेलं? नाही काय तुमचा? हा, हॅलो, आवाज ब्रेक होतो सर तू. अजून कसं शक्य आहे? आता तर नेटवर्क चांगलं आहे की. नो सर. नो म्हणजे काय, ऐकू येत नाही का आवाज ब्रेक होत नाही? नाही, ब्रेक होत सर नाही. सेंटेन्स मध्ये उलट ऐकू येते. काय ऐकू येत नाही सर. येत नाही? सर कम्प्लीट हा. सेंटेन्स अटेंड. हा सर ब्रेक होता आवाज. दीपिका बरोबर आहे का हे? सर मला तर क्लिअर आहे. अरे बाबा, मुलांना येत नाही मुलींना येत असं होतं ते. तिचा पण बोलताना क्लिअर गेलाय. हा, कोणाचं नेटवर्क दिना गेलं ते क्लिअर. नेटवर्क पण जेंडर बाहेर झालं. सर आमच्या इथं नेटवर्क नाही त्यामुळे तसं व्हायला लागलं. अच्छा, सगळे पोरं एकत्रच गेलं काय? बरं, ठीक आहे, चला असं. आता येतोय ना? एवढं आता बोलतोय की आता? उपेंद्र, हॅलो 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 हा येतोय ना आता? हॅलो. हेडफोनच काढला मी आता, मी डायरेक्ट स्पीकरवरती बोलतो. बर, हे लक्षात आलंय का तुम्हाला का नाही आलं काय? इकडून फ्रेम 0 पाठवतो मात्र ॲक्नॉलेजमेंट 1 येत आहे. त्याच्यानंतर का आलं सर? काय बरं होतं असं सांगा. ज्या इन्स्टंटला आपण पाठवतो त्या इन्स्टंटला ते पोहोचत नाही सर. डिले होऊन पोहोचते त्यामुळं. ओके, डिले तर होतोय पण महत्वाचं काय आहे माहिती का, की ह्याच्यामध्ये 2च टाईपचे फ्रेम आहेत. पहिली आहे आत्ता पाठवायची फ्रेम आणि दुसरी आहे त्याच्यानंतर पाठवायची फ्रेम. त्याच्यामुळं इथं फ्रेमला फक्त 2च व्हॅल्यू दिलं तर चालतंय. फ्रेम 0 आणि फ्रेम 1 म्हणलं तरी चालतंय. म्हणजे आता उदाहरणार्थ पहिली फ्रेम, त्याला जर आपण म्हणलं फ्रेम 0, तर आपण ती फ्रेम 0 पाठवली तर ॲक्नॉलेजमेंट 1 म्हणजे काय? ॲक्नॉलेजमेंट हे नेहमी कसं असतं, समजा मी 17 नंबरची फ्रेम पाठवली तर मला ॲक्नॉलेजमेंट येणार 18. म्हणजे काय की बाबा मला 17 मिळाले, आता 18 नंबरची पाठव. लक्षात आलं का? म्हणजे ॲक्नॉलेजमेंट हे नेहमी अशा पद्धतीने येतं की मला जे मिळालेलं आहे त्याच्या पुढचं पाठवा. समजतंय का? मग जर समजा तुमची 0th फ्रेम मिळाली तर तो ऑब्विसली ॲक्नॉलेजमेंट काय म्हणेल? 1 नंबरची पाठवा. मग 1 नंबरचं जर ॲक्नॉलेज मिळालं, 1 नंबरची फ्रेम पाठवली तर त्याचं ॲक्नॉलेजमेंट काय येईल? 2 नंबर यायला पाहिजे ना. हॅलो. येस सर. हा, पण 2 नंबर येत नाही. का बरं येत नाही? कारण इथं 2च टाईपचे फ्रेम आहेत. एक आहे फ्रेम 0 आणि एक आहे फ्रेम 1. का बरं? कारण 2च गोष्टी आहेत. एक तर आता पाठवायचं किंवा नंतर पाठवायचं, विषय संपला. सो त्याच्यामुळं याला आपण फ्रेम 0 आणि फ्रेम 1 असंच म्हणतोय. मग आता इथं बघा, थोडंसं खाली लक्षात येईल. इथं ही जी आहे ती वरची निळी फ्रेम 0, मग त्याचं ॲक्नॉलेजमेंट येणार ॲक्नॉलेज 1. मग ॲक्नॉलेज 1 म्हणजे काय? 1 नंबरची फ्रेम पाठव. 1 नंबरची पाठव म्हणली की आपण 1 नंबरची पाठवायला लागलो, पण ती 1 नंबरची फेल गेली. मग त्याचा ॲक्नॉलेजमेंटच येणार नाही. ॲक्नॉलेजमेंट नाही आलं तर ट्रान्समीटर तुमचा वेट करत राहील. कुठपर्यंत? जोपर्यंत बघा इथं टायमर टाइम आउट झाला का इथं? हो म्हणा. हो सर. टायमर इथं टाइम आउट झाला की लगेचच परत पहिली फ्रेम रिसेंड केली. का बरं पहिलीच रिसेंड केली? कारण पहिल्याचं ॲक्नॉलेजमेंट नाही आलं. पहिल्याचं ॲक्नॉलेजमेंट नाही आलं म्हटलं आपण परत एकदा फ्रेम पहिली सेंड केली. आता पहिली सेंड केली मग ॲक्नॉलेजमेंट 2 यायला पाहिजे होतं, पण नाही येणार. का? कारण 2च टाईपचे फ्रेम आहेत, 0 आणि 1. म्हणून ॲक्नॉलेजमेंट आता रिसीव्ह झालं प्रॉपरली म्हणून ॲक्नॉलेजमेंट 0 आले. त्याच्यानंतर 0 आली की मग आपण फ्रेम 0 परत पाठवणार. फ्रेम 0 पाठवली की ॲक्नॉलेजमेंट 1 पाठवली, पण ते ॲक्नॉलेजमेंटच लॉस झाली. मग काय? मग परत टायमर एक्सपायर होईपर्यंत थांबला ट्रान्समीटर आणि मग परत एकदा फ्रेम 0 पाठवली. आता बघा मज्जा की
फ्रेम 0 आपण दोनदा पाठवली, एकदा ती सेंडरकडे तशीच होती आणि तरी सुद्धा आपण पाठवली. सेंडर हुशार म्हणजे रिसिव्हरला ज्यावेळेस फ्रेम 0 परत एकदा येईल त्यावेळेस रिसिव्हर कन्फ्यूज व्हायला पाहिजे ना, पण कन्फ्यूज होत नाही. का बरं? याचं कारण तुम्हाला इथं दिसेल. हे बघा, त्यांनी काय केलेलं आहे, प्रत्येक फ्रेमला काय दिलेलं आहे तिथं, फ्रेमच्या पहिल्यांदा काय लावलेलं आहे, सिक्वेन्स नंबर. त्याच्यामुळं जरी एक फ्रेम दोनदा जरी आली तरी त्याला माहिती आहे की कुठली घ्यायची आणि कुठली फेकून द्यायची. मग त्याच्यानुसार हा परत एकदा एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड करेल आणि मग इथं ती फ्रेम परत येईल आणि मग पुढच्या टप्प्याला तो फ्रेम 1 स्टार्ट करायला सुरुवात करेल. अशा पद्धतीनं हे स्टॉप अँड वेट ARQ वर्क करतं. थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, पण एकदा समजलं ना तर आयुष्यात कधीच विसरत नाही. परत तुम्हाला इव्हन एक्झामच्या वेळेस सुद्धा हे बघायची गरज नाही. एकदा तुम्हाला समजलं की तुम्ही स्वतःहून त्याचा फ्लोचार्टचा डायग्राम किंवा फ्लो डायग्राम तुम्ही स्वतःहून काढू शकता. ह्याच्यापेक्षा डेफिनेटली वेगळी येईल. इथं जे चित्र दिसतंय तुमच्या स्क्रीनवरती त्याच्यापेक्षा डेफिनेटली वेगळं चित्र येईल, पण ते तुम्हाला व्यवस्थित समजलेलं असेल जर आत्ता समजलं तर. एम आय क्लिअर? येस सर. Okay, okay, okay. So what is the time now? Okay, still 10 minutes we have. So what would be the problem with stop and wait ARQ? Can anybody tell me? स्टॉप अँड विथ ARQ मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे की जेणेकरून आपण पुढच्या प्रोटोकॉलसाठी जातो, ज्याचं नाव आहे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. Come on, come on, come on. या डायग्राम मधून तुम्हाला लक्षात येईल बघा. इथं फ्रेम 1 कधी पाठवली आहे बघा आणि इथं फ्रेम 2 कधी पाठवली आहे बघा. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये एवढा वेळ गेलेला आहे. And that is the problem with stop and wait ARQ, that it is only focusing on one frame at a time. तो काय करतो, एकच फ्रेम एका वेळेस या पद्धतीनं फोकस करतो. मग जर समजा you have a huge data or bulk data for the transmission, then in that case what you will do? If bulk data transmission will be there, then in that case this type of algorithm will not be sufficient. With this algorithm you will not be in a position to transmit the data at a quicker rate or at a faster rate. Getting it? इथं तुम्हाला हाय स्पीडनं डेटा ट्रान्समिशन तुमचं करता येणार नाही आणि म्हणून ही जी मेथड आहे ती आपण यूज करत नाही. याच्यापेक्षा बेटर मेथडसाठी जातो. आता ही बेटर मेथड म्हणजे काय, तर त्या मेथडला आपण म्हणतो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. मग आता व्हाय इट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल? जर समजा आपण नॉर्मल विंडो आणि स्लाइडिंग विंडो ह्याच्यामध्ये फरक बघितलं तर काय लक्षात येतं, द ओपनिंग कॅन बी डिसाइडेड बाय इन स्लाइडिंग विंडो. म्हणजे मी ठरवू शकतो, आता जर समजा आपली नॉर्मल साधी खिडकी असेल ऑन ऑफ टाईप मध्ये, तर आपण काय करू शकतो, त्या खिडकीला यू कॅन डिसाइड की एक तर खिडकी बंद राहील किंवा खिडकी चालू राहील. दोनच डिजिटल इनपुट आहेत त्याच्यामध्ये. बट इन स्लाइडिंग विंडो यू हॅव अन ऑप्शन, यू कॅन टेक or you can keep percentage of opening of that particular window. So what we do here is in sliding window protocol, let me give us a small input here with in this diagram. So what you do is, if you have a total 14 frame to be transmitted, आपल्याला 15 फ्रेम ट्रान्समिट करायचं असेल तर आपण काय करतो, रादर इथं 1 लाख फ्रेम ट्रान्समिट करायचं असं समजू, तर त्या 1 लाख फ्रेम ट्रान्समिट मध्ये आपण काय करतो, वी डिसाइड अ विंडो ऑफ से 15 फ्रेम्स. मग आपण काय करतो, एक सेंड विंडो डिफाईन करतो. ती सेंड विंडो असेल समजा 15 फ्रेमची. मग फ्रेम 0 पासून फ्रेम 14 पर्यंत तो 15 विंडो 15 फ्रेम्स ऍट अ टाइम विंडो मधून ट्रान्समिट करू शकतो. आता इथं हे आपण इन डिटेल बघूयातच, पण आता इथं तुमच्या बेसिक अंडरस्टँडिंग साठी समजून घ्या. पहिल्यांदा आपण स्टॉप अँड वेट प्रोटोकॉल मध्ये काम काय करतो, एक फ्रेम घेतो, पाठवतो, वाट बघतो, एक्नॉलेजमेंटची आली तर दुसरी फ्रेम पाठवतो, परत वाट बघतो, एक्नॉलेजमेंटची आली तर तिसरी फ्रेम पाठवतो, एक्नॉलेजमेंटच नाही आली मग टायमर एक्सपायर व्हायची वाट बघतो आणि मग फ्रेम पाठवतो.
म्हणजे काय, याच्यामध्ये वेटिंग करतच राहतो आणि ऍट अ टाइम चॅनलमध्ये तुमच्या किती फ्रेम असतात, तर फक्त एकच फ्रेम चॅनलमध्ये, कम्युनिकेशन चॅनलमध्ये किंवा ट्रान्समिशन चॅनलमध्ये असते. आणि म्हणून ट्रान्समिशन चॅनलची इफिशियन्सी पण कमी होते. द स्पीड ॲट विच द नेटवर्क वर्क, त्याचं सुद्धा स्पीड कमी होतो. अँड दॅट इज वाय वी यूज अ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, वी डिसाइड विंडो. से मी इथं आता ह्या इथं स्क्रीनवरती डिसाईड केली विंडो की 7 इज माय विंडो. मग 7 विंडो म्हणजे काय, सो आय विल ट्रान्समिट 0th फ्रेम. Then I will not wait for acknowledgement of frame number 0. I will immediately transmit frame number 1. Then I will transmit frame number 2. Then I transmit frame number 3. Then I transmit frame number 4. आणि हे 4 नंबरची फ्रेम ट्रान्समिट करत असताना इफ आय गेट acknowledgement फ्रॉम एनी ऑफ द फ्रेम, मग ती 0चं येईल, 1चं येईल, 2चं येईल, 3चं येईल, 4चं येईल, कशाचं जरी acknowledgement मला मिळालं तर त्या फ्रेमच्या आधीच्या सगळ्या फ्रेम ज्या मी बफरमध्ये स्टोअर करून ठेवल्या होत्या त्या सगळ्या फ्रेम आय थ्रो अवे. त्या सगळ्या फ्रेमला मी फेकून देईल. का? बिकॉज आय गेट अ गॅरंटी दॅट ऑल माय फ्रेम्स हॅव बीन रिसिव्ड ॲट द रिसिव्हर साईड. म्हणजे इथं आपण फक्त एकाच बेसिक गोष्टीमध्ये हात घालतोय, काय की आपण वेट करत बसायचं नाही, पाठवत राहायचा डेटा. पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, 5वी, 6वी, 7वी, 7च्या 7 फ्रेम पाठवून द्यायच्या आणि मग वेट करायचं की कुठल्या तरी एकाचं एक्नॉलेजमेंट येतंय का, आणि कुठल्या तरी एकाचं एक्नॉलेजमेंट. आणि मीन वाईल आपण ट्रान्समिशन करत राहतोय म्हटल्यानंतर कुठल्या ना कुठल्या तरी फ्रेमचं एक्नॉलेजमेंट येतं. आणि ज्या फ्रेमचं एक्नॉलेजमेंट आलं, समजा आता 4 नंबरच्या फ्रेमचं एक्नॉलेजमेंट आलं, तर आपण काय करतो, 0, 1, 2 आणि 3 ह्या 4 फ्रेमला डिस्कार्ड करतो आणि त्याच्यानंतर वी विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फॉर फर्दर फ्रेम्स टू कम. पण आता 4 फ्रेम निघाल्या म्हटलं की आपण जे 7 पर्यंत ट्रान्समिशन करून थांबलो होतो, त्यानंतर आपण 8वी पण ट्रान्समिशन करतो, 9वी पण करतो, 10वी पण करतो आणि 11वी फ्रेम सुद्धा ट्रान्समिट करतो. आणि 11 फ्रेम ट्रान्समिट करत असताना समजा मला 10व्या फ्रेमचं एक्नॉलेजमेंट आलं तर मी 10च्या अलीकडच्या सगळ्या फ्रेम बफरमधनं काढतो आणि परत पुढच्या 6-7 फ्रेम कंटिन्युअसली ट्रान्समिशन करतो विदाउट वेटिंग फॉर एनी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट. कळलंय का? हॅलो? नाही सर. हा, परत सांगा सर एकदा. आता इथं बरं, परत एकदा नीट आहे. आणि भूषण, असं एकदम नाही कळलं म्हणून बॉम्ब टाकण्यापेक्षा मध्ये थांबवायचं ना मला, मी जर फास्ट चाललो असेल तर. ओके, बघा आपण एक मिनिट, मी थोडंसं व्हिडिओ ऑन करतो तुम्हाला समजण्यासाठी. दिसतंय समोर? हॅलो? हो. ओके, आता बघा, स्टॉप अँड वेट मध्ये आपण काय करत होतो, पहिली फ्रेम घ्यायची आणि ती पाठवायची. ज्यावेळेस सेंडर रिसिव्हरकडे ती फ्रेम पोहोचते त्याच्यानंतर रिसिव्हर आपल्याला एक एक्नॉलेजमेंट पाठवतो. पहिल्याचं एक्नॉलेजमेंट आलं, ज्यावेळेस पहिल्याचं एक्नॉलेजमेंट येईल त्यावेळेस आपण काय करतो, दुसरी फ्रेम पाठवतो. मग त्याचं एक्नॉलेजमेंट आलं त्याच्यानंतर आपण तिसरी फ्रेम पाठवतो. म्हणजे ॲट अ टाइम काय झालं, इथून ह्याला नेटवर्कला आपण कुठल्या पण पॉईंटला पकडलं, त्या पूर्ण चॅनलला कुठल्याही पॉईंटला पकडलं तर ॲट अ टाइम नेटवर्कमध्ये किती नंबर ऑफ फ्रेम्स आहेत, तर ओनली 1 फ्रेम विल बी देअर इन द नेटवर्क चॅनल. एक तर मग ती असेल ट्रान्समीटरची फ्रेम किंवा ती असेल एक्नॉलेजमेंटची फ्रेम. पण ॲट अ टाइम नेटवर्कमध्ये किती असतील, फक्त एकच नंबरची एकच फ्रेम अवेलेबल असेल. आणि जर समजा आपण असं एक एक फ्रेम जर ट्रान्समिट करत असेल तर आपल्या नेटवर्कचा स्पीड खूप कमी होतो. म्हणून मग आपण काय करतो, व्हॉट वी डू हिअर इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मध्ये आपण काय करणार, समजा हा ट्रान्समीटर आहे आणि हा रिसिव्हर आहे. तर व्हॉट वी विल डू इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इफ वी हॅव से अ विंडो साईज ॲट द ट्रान्समीटर ॲट 7, म्हणजे 7 ही आपली विंडो साईज आहे. विंडो म्हणजे इथं काय समजून घ्या, ॲट अ टाइम किती फ्रेम पाठवायच्या. सो व्हॉट वी विल डू इज we will transmit the first frame, then we will not wait for the receiver, we will again transmit the second frame, then we will transmit the third frame, then we will transmit the fourth frame. Now this is the way where without waiting for any acknowledgement from the receiver we are keep on transmitting first, second, third, fourth, we are keep on transmitting the frames
How long we can do this way? We can do it till 5, 6 and 7. Why 7? Because 7 is our window size. म्हणजे ओळीनं 7 बिना एक्नॉलेजमेंट येता ऍट अ टाइम आपण किती ट्रान्समिट करू शकतो, तर 7 नंबर ऑफ फ्रेम्स आपण रिट्रान्समिट करू शकतो. एकदा का ट्रान्समिट करू शकतो, नॉट रिट्रान्समिट. एकदा का हे 7 ट्रान्समिशन फ्रेमचं चालू असेल आणि मीन होईल असं समजा की 1, 2, 3, 4 ट्रान्समिट झालं, 1, 2, 3, 4 ट्रान्समिट झालं आणि त्याच वेळेस एक मात्र एक्नॉलेजमेंट आली आणि ते एक्नॉलेजमेंट आहे फ्रेम नंबर 3 ची. फ्रेम नंबर 3 ची एक्नॉलेजमेंट आली, तर तो फ्रेम नंबर 1, 2 आणि 3 हे जे आता इथं 1 2 3 1 to 7 त्यांनी ट्रान्समिशन केलं होतं, 1 to 7 ट्रान्समिशन केलं असेल तर इथं 1 2 3 4 5 6 7 सातीच्या साती फ्रेमला ट्रान्समिटर हा बफर करून ठेवणार. सातीच्या साती फ्रेम ट्रान्समिटर हा बफर करून ठेवणार की जर समजा 7 फ्रेम ट्रान्समिट केल्यानंतर जर काही जर एक्नॉलेजमेंट नाही आलं तर काय करेल, तो परत ह्या 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेम रिट्रान्समिट करू शकतो. पण जर समजा हे ट्रान्समिशन चालू असताना 1 2 3 4 केलं आणि त्याच वेळेस 3 नंबरची एक्नॉलेजमेंट आली तर तो काय करेल, 1 2 आणि 3 बफर मधनं काढून टाकेल आणि आता त्याच्या विंडोमध्ये किती राहिले, 1 2 3 4 फ्रेम राहिले. त्या 4 फ्रेम नंतर तो अजून 5 6 7 ट्रान्समिशन करू शकतो, मग 8 9 10 पण ट्रान्समिशन करू शकतो. आणि मीन इथं 8 नंबरच्या फ्रेमचं जर समजा एक्नॉलेजमेंट आलं तर इथल्या 4 5 6 7 आणि 8 या 5ची फ्रेमला तो बफर मधनं काढून टाकेल आणि नेक्स्ट फ्रेमला स्टार्ट करायला सुरुवात करेल. कळलंय का? हो सर. भूषण, इट वॉज भूषण's डाऊट नो? सर असंच सांगत जाऊ व्हिडिओ चालू करू. हॅलो, हा सर. हा काय म्हणताय? तर व्हिडिओ चालू करून सांगत जाऊ. व्हिडिओ चालू कंप्लीट असलं तर. बर बर बर. आता तर कळालंय का पण? हो सर कळलं. नक्की? हो हो हो. भूषण आहे का आता? गेला. बस डाऊट विचारून तोच गायब होतो. जस्ट मिनिट. अटेंडन्स घ्या, चला जे आता प्रेझेंट आहे त्यांचेच घेऊयात. Okay, I can see roll number 18 present, then 3, then 16, then 2, then 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, followed by 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 57, 56. आशुतोष, किरण आहेत का? हो सर. समजतंय का रे? होय होय. किरण पाटील तुला पण कळतंय, आशुतोष तुला पण कळतंय, राईट? ओनली 2 फ्रेम्स आर देअर. कधी? अच्छा ते मग असं. बरं ठीक आहे. येस. अजून कोण आहे त्यांचं नाव नाही घेतलं मी? रोल नंबर आता कोण ऍड झाले? 39 झाले सर. 47 सर. किती? 32. 47. समीर काय फक्त अटेंडन्स द्यायला येतो का? नाही सर, ते आता नेटवर्क प्रॉब्लेम झाला तर मग आता मीटिंग मधून बाहेर पडलो. गेला भाऊ. येतो अटेंडन्स देतो आणि जातोय का?
आहे का? नाही सर, होतो की मी सकाळी प्रेझेंट होतो सर. सर 32. ऐकलंय का सगळं? हो. हॅलो, हॅलो. समजले का रे? हो सर. ओके ओके, चालतंय, ठीक आहे. सो वी कॅन स्टॉप टुडे. कोणाचं काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाइज विल स्टॉप. आणि अजून कोण म्हटलं, कोण आहे प्रेझेंट? 32. 32. हा 32 आहे की रे बाबा. तुझा आवाज का एवढा बारीक झाला हलदार? माईक बंद हे जरा. माईक हे जरा. बरोबर, असू दे, ठीक आहे. ओके, सो फाईन, विल क्लोज. थँक्यू. काय झालं समीर? सर ऍक्च्युली मी सकाळी प्रेझेंट होतो, पण तिथं अबसेंटी मार्क झाले सर. सकाळी प्रेझेंट होतो? सांगावं म्हणलं. हो सर. ठीक आहे, मारतो प्रेझेंट. हा, थँक्यू सर. कारण चांगलं देत जा बरं का पण जरा.